सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਿਵਿਲਿਅਨ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਿਲਿਅਨ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਟੋਟਲ 634 ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਈ ਬਟਨ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਅਪਲਾਈ करना चाहते हो। सो बड़े रहो साडे नाल इस वीडियो के एंड तक। सो जिद्दां कि तुसीं स्क्रीन ते देख सकते हो ये जिहड़ा नोटिस है पंजाब पुलिस वालों कढ़िया गया है ते ये जिहड़ा नोटिस है ये सिविलियन सपोर्ट स्टाफ दीयां पोस्टां लई कढ़िया गया है स्पैशली। सो जिद्दां कि तुहानूं मैं अपनी लास्ट वीडियो विच भी दस्सिया सी कि इन्हां दी जिहड़ी पोस्टां ने उन्हां लई 634 वैकेंसीआं कढ़िया गईआं हन ते इन्हां दे ਵੱਖ-ਵੱਖ डिपार्टमेंट जिवें कि IT लॉ फॉरेंसिक साइंस ते नाल दे नाल फाइनैंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन विच ये सारी पोस्टां डिस्ट्रीब्यूट कीतियां गईआं हन। सो उस बारे आपां गल करन जा रहे हैं। सब तो पहले आपां गल करदे हां कि इन्हां दे जिहड़े एप्लीकेशन फॉर्म्स ने वो 17 अगस्त 2021 नूं ही लाइव होए ने इन्हां दी ऑफिशियल वैबसाइट ते तुसीं इन्हां दे एप्लीकेशन फॉर्म 7 सितंबर 2021 तक ही फिल करके सबमिट कर सकते हो। उस तो बाद जिन्ने भी एप्लीकेशन फॉर्म्स ने एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। बाकी कोई भी क्वारी फिर कोई भी क्वेश्चन तुहानूं पुछना है तो तुसीं सानूं WhatsApp से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो जिथे तुहाडी सारी प्रॉब्लम्स सारी क्वारीज असीं सॉल्व कर दांगे। ठीक है तो हुण आपां गल करदे इन्हां दे एग्जाम पैटर्न बारे। सो जिवें कि तुसीं देख सकते हो ये इस नोटिस विच तुहानूं दस्सिया गया कि इन्हां दे CBT एग्जाम्स तुहाडे होणगे। ठीक है सब तो पहला तुहाडे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म्स एक्सेप्ट किए जाएंगे उस तो बाद तुहाडे होणगे कंप्यूटर बेस्ड टैसट। जेकर तुसीं क्वालीफाई करदे हो इन्हां टैसट विच तां ही तुसीं फर्दर प्रोसीजर लई अगे वधदे हो। ठीक है दैन उस तो इलावा आप गल करते हैं बाकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की आप गल करांगे। सो जिद्दां कि मैं तुहानूं दस्सिया सी कि लीगल ऑफिसर की पोस्ट लई कढ़ियां गईआं हन 11 वैकेंसियां ते उन्हां दे देख सकते हो तुसीं किस कैटेगरी लिए किन्नी वैकेंसी कढ़िया गई हैं। सो बाकी इस बारे डिटेल विच तुसीं जानना चाहते हो तो तुहानूं ये PDF चाहिए तो तुसीं सानूं डायरेक्टली साडे WhatsApp ग्रुप ते ज्वाइन कर सकते हो या फिर पर्सनली तुसीं सानूं कॉन्टैक्ट कर सकते हो जिथे तुहानूं असीं पर्सनली ये PDF तुहानूं प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है सो बाकी तुसीं ओवरव्यू लै सकते हो कि ये जिहड़ी कैटेगरीज ने उन्हां लई इदां दी जिहड़ी वैकेंसियां ने डिस्ट्रीब्यूट कीतियां गईआं हन। इन जी आपां गल करदे हां तां असिस्टेंट लीगल ऑफिसर दी जिन्हां लई 120 वैकेंसियां कढ़ियां गईआं हन ते इन्हां दे भी इदां ही कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कीतियां गईआं हन। सेम अगे वधदे हां तां तुसीं देख सकते हो फॉरेंसिक ऑफिसर की पोस्ट लई 24 वैकेंसियां कढ़ियां गईआं ते इन्हां दे लई भी इदां ही ਵੱਖ-ਵੱਖ कैटेगरीज लई वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट कीतियां गईआं हन जिन्हां विचों कुछ वैकेंसियां वूमेंस लई रिजर्व कीतियां गईआं हन। तो असिस्टेंट फॉरेंसिक ऑफिसर के पोस्ट लई कढ़ियां गई हैं 150 वैकेंसियां ते इन्हां दी जिहड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस ढंग नाल कीती गई है। ठीक है नैक्सट आपां गल करते हैं कंप्यूटर ते डिजिटल फॉरेंसिक ऑफिसर बारे जिन्हां लई टोटल 13 वैकेंसियां कढ़ियां गई हैं ते कुछ इस ढंग नाल इन्हां दी भी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। ठीक है सो इदां ही इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी ऑफिसर की आपां गल करते हैं तो इन्हां लई 21 वैकेंसियां कढ़ियां गई हैं ते सेम इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी असिस्टेंट ऑफिसर की आप गल करते हैं इन्हां लई 214 वैकेंसियां कढ़ियां गई हैं। फाइनैंशियल ऑफिसर की पोस्ट लई 11 वैकेंसियां कढ़ियां गई हैं ते असिस्टेंट फाइनैंशियल ऑफिसर की पोस्ट लई 70 वैकेंसियां कढ़ियां गई हैं। सो बाकी यही जिहड़ी पोस्टां ने कढ़ियां गई हैं ਵੱਖ-ਵੱਖ ऑफिसर लई ਵੱਖ-ਵੱਖ डिपार्टमेंट विच। बाकी होर आपां गल करते हैं इस नोटिस विच तुहानूं ये दस्सिया गया है कि तुहाडा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की होना चाहिए है। ठीक है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की आप गल करते हैं मैं तुहानूं दसदी हां कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुहानूं चाहिए होना बट उस तो पहले तुहाडे नाल मैं शेयर करना चाहती कि हर एक पोस्ट लई तुहानूं पे स्केल कितना मिलेगा। ठीक है जिवें कि लीगल ऑफिसर की पोस्ट लई तुहानूं पे स्केल दिता जाऊगा 29,200 रुपए तक का तो असिस्टेंट लीगल ऑफिसर की पोस्ट लई तुहानूं 25,500 रुपए तक का पे स्केल दिता जाऊगा तो फॉरेंसिक ऑफिसर की पोस्ट लई तुहानूं 29,200 रुपए तक का पे स्केल दिता जाऊगा तो असिस्टेंट फॉरेंसिक ऑफिसर की पोस्ट लई 25,500 रुपए तक का
पे स्केल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 29,200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ। ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ 25,500 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 19,900 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 29,200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ 25,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪੇ ਸਕੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਲਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਤਾਂ। ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 37 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਕਿ SC ST EWS ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ BC ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 42 ਯਾਨੀ ਕਿ 42 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸਰਵਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEES ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਕਿ PWD ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਏਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੀਗਲ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਬਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੁਝ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਾਅ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨੀਮਮ 50% ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੰਡਰ। ਦੈਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨੀਮਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਲਾਇਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੀਗਲ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੁਝ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਾਅ ਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 50% ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਸੇਮ ਇਹ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਲੀਗਲ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਇਲਾਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੀਗਲ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਟ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਣਾ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਇਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅੰਡਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਨ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਫੀਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਕੁਆਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਜ਼ ਆਫਿਸਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਫਿਸਰ ਪੋਸਟ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਇਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਜੋ ਕਿ ਹੋਵੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਜਿਸਟਰਡ। ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਈਅਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ IT ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ AICTE ਦਾ ਅਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ IT ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਸੇਮ ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਫਿਸਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹੀ। ਬਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਣਾ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ।
ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ IT ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੀਨ ਸੇਮ ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਫਿਸਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਵਰਕ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਮਰਸ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ। ਦੈਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਨੀਮਮ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਦੈਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਮਰਸ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨੀਮਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਾਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਰਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਸਟੇਜ ਹੋਣਗੇ। ਸਟੇਜ 1 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ CBT ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ CBT ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਜ 2 ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਸਹੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਰੀਫ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ 1 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਆਫਿਸਰ ਐਂਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੀਗਲ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੁਝ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 80 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੀਨਸ 80 ਮਾਰਕਸ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਬ ਟੌਪਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਸਬ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਦੈਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਲਾਅ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ 200 ਮਾਰਕਸ ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੀਗਲ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਰ ਐਕਟਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 32 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 28 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਜੋ ਕਿ 20 ਮਾਰਕ ਦਾ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਸਬ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂਟਲ ਐਂਡ ਲੌਜੀਕਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਮਾਰਕ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਫਿਸਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਆਫ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 16 ਮਾਰਕ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 16 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 12 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇਰੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 8 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕਸ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 8 ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ। ਦੈਨ DNA ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, DNA ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 12 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 12 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਐਂਡ ਇਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 16 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਇਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਫੀਲਡ ਲੈਵਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੂਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 16 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 8 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਸੋ ਇੰਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 12 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਬੋਡੀ ਆਫੈਂਸਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 16 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 12 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਆਫੈਂਸਸ ਤੋਂ 16 ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਟੌਕਸੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 8 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 8 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟੈਕਨੀਕਸ ਇਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 12 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੋਰੈਂਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ 32 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਤੋਂ 20 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਐਂਡ ਲੌਜੀਕਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ 20 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਫਿਸਰ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੂਲਸ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੂਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸਿਸਟਮਸ ਐਂਡ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 40 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ ਤੋਂ 60 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਟੈਕਨੀਕਸ ਤੋਂ 40 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ 32 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 28 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੇ 20 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਐਂਡ ਲੌਜੀਕਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਫਿਸਰ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿੰਜ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ 80 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਂਡ ਮੋਬਾਈਲ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨਸ ਟੂਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨਸ ਟੂਲ ਤੋਂ 60 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ, RDBMS SQL ਤੋਂ 40 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 32 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ 28 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੋਂ 20 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਤੋਂ 20 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਮੈਂਟਲ ਐਂਡ ਲੌਜੀਕਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ 20 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਲੈਂਗੁਏਜ, ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਰਕਸ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਵਰ ਅਪ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸਰ ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ 20 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਾਡਸ ਤੋਂ 80 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਬ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ। ਲਾਅਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ NBFCs ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 40 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਕਮ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਕਾਮਨ ਚੈਲੰਜਸ ਟੂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਡਮਿਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸਸ ਐਂਡ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 60 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੂਲ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 40 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਲਈ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ, ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ ਹੈਗਾ। ਮੀਨਸ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਸਬ ਟੌਪਿਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 32 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਤੋਂ 20 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਐਂਡ ਲੌਜੀਕਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਰੀਫ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ CBT ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ 100 ਮੀਨਸ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਵਰ 400 ਮਾਰਕਸ। ਮੀਨਸ ਕਿ 400 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਬਜੈਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਸ ਰਿਸੀਵ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ PDF ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ Telegram ਗਰੁੱਪ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ PDF ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ PDF ਖੋਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਿਲੇਬਸ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋਗੇ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 100% ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ, ਜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੱਗੀ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।